Welcome to the next lecture, continuity and compactness. So here we deal with the theorems that relates continuity of a function together with the compactness of the set where the function is being defined. Okay, so we'll directly move to the theorem. Theorem 4.14. Suppose f is a continuous mapping of a compact metric space x into a metric space y, then f of x is compact. So here we are considering a function f from x to y where x is a compact set and f is a continuous function. Okay, so and what we want to prove is f of x is compact. So what is the definition of compactness? Let us recall what we mean by compactness. A set A is said to be compact if every open cover of this set has got a finite subcover. Okay, so here you have to prove that f of x is compact. Now what is f of x? F of x is something that is contained in y. F of x is a subset of y. And y being a metric space, you will be having what open sets there. So you have to show that every open cover of f of x, open cover means it is a collection of open sets or it is a union of open sets. A cover of f of x means f of x should be contained in some union over alpha, some v alpha, where each v alpha is open in the metric space y. Okay, so this is what you have to show. So you have to show that this cover has got a finite subcover. Okay, now let's move to the theorem. So f is a function from x to y is continuous and x is compact. Okay, now let v alpha be an open cover of f of x. നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോമ്പാക്റ്റ് ആണെന്നാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പൺ കവർ എടുക്കുക. എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പൺ കവറാണ് കളക്ഷൻ വി ആൽഫ എന്ന് വിചാരിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ യൂണിയൻ ഓവർ ആൽഫ വി ആൽഫ. ലെറ്റ് us assume this. Now we have to show that this cover has got a finite subcover. Okay. Now since each v alpha is open cover എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's a collection of open sets. Since each v alpha is open in y and f is continuous, f inverse of v alpha is open in x, because we have already studied that if a function f is continuous, then inverse image of open sets will be open. So since each v alpha is open for every alpha in y, f inverse of v alpha will be an open set in x because f is continuous. Then from equation number 1 we get x is contained in union over alpha f inverse of v alpha. Okay, now that is very clear from this equation. If f of x is contained in union over alpha v alpha, then x will be contained in the inverse image f inverse of union over alpha v alpha. Okay, that is f inverse of v alpha. No, okay, that is f inverse of v alpha is an open cover of x, like the collection f inverse of v alpha. അതല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. ഇഫ് എക്സ് ഇസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ യൂണിയൻ ഓവർ ആൽഫ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വി ആൽഫ, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വി ആൽഫകൾ എടുത്ത് വി ആൽഫകളുടെ ഒക്കെ ഇൻവേഴ്സ് ഇമേജുകൾ ഓപ്പൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വി ആൽഫകളുടെ കളക്ഷൻ എടുത്തു. ആ കളക്ഷൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ആരുണ്ടെന്ന് കിട്ടി? എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെട്രിക് സ്പേസ് ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടി. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് കളക്ഷൻ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വി ആൽഫ ഇസ് എൻ ഓപ്പൺ കവർ ഓഫ് എക്സ്. ഓ, അത് എക്സിൻ്റെ ഓപ്പൺ കവർ ആണെന്ന് കിട്ടി. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് എ കോമ്പാക്ട് സെറ്റ്. So by the definition of compactness, there are finitely many indices alpha 1, alpha 2, etc. alpha n such that x is contained in union k equal to 1 to f inverse of v alpha k. അപ്പോൾ എക്സ് കോമ്പാക്റ്റ് ആയത് കാരണം നമ്മുടെ കളക്ഷൻ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വി ആൽഫയ്ക്ക് എന്തുണ്ട്? ഒരു സബ് കവർ ഉണ്ട്, ഒരു സബ്സെറ്റ് ഉണ്ട് വിത്ത് വിച്ച് വി ക്യാൻ കവർ വാട്ട്? എക്സ്. Therefore x is contained in union k equal to 1 to f inverse of v alpha of k. So if x is contained in union k equal to 1 to f inverse of v alpha of k, that implies f of x is contained in union k equal to 1 to n v alpha of k. If you have this relation, then automatically you will be having this relation. That is f of x in f of x in contain ചെയ്യുന്ന ഒരു finite number of members of collection v alpha ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടിയില്ലേ? That means every open cover of f of x has a finite subcover. Therefore f of x is compact. നമ്മൾ ചെയ്തത്രേ ഉള്ളൂ. എക്സ് കോമ്പാക്റ്റ് ആണ്, എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, വൈ എന്നൊരു സ്പേസ്, ഒരു മെട്രിക് സ്പേസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോമ്പാക്റ്റ് എന്ന് കാണിക്കണം.
സോ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഒരു കവർ എടുക്കും, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ആ കവറിലുള്ള ഓപ്പൺ സെറ്റുകളുടെ ഇൻവേഴ്സ് ഇമേജുകൾ എടുക്കും. ആ ഇൻവേഴ്സ് ഇമേജുകളൊക്കെ എക്സിൻ്റെ ഒരു കവറാണെന്ന് പറയും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എക്സിൻ്റെ കവർ ആവും. എക്സ് കോമ്പാക്റ്റ് ആയത് കാരണം ഈ ഓപ്പൺ കവറിന്, എക്സിൻ്റെ ഈ ഓപ്പൺ കവറിന് ഫൈനൈറ്റ് സബ് കവറുണ്ട്. ആ ഫൈനൈറ്റ് സബ് കവറുകളുടെയൊക്കെ ഇമേജ് എടുത്താൽ എന്താവും, അത് എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫൈനൈറ്റ് സബ് കവർ കിട്ടും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വൈയിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺ കവർ എടുക്കുന്നു, അതിനെല്ലാത്തിനെയും എക്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു, എക്സിൻ്റെ കോമ്പാക്ട്നെസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണു, അപ്പോൾ എക്സിൽ ഫൈനൈറ്റ് സബ് കവർ ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടും. അവയെല്ലാം തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് കിട്ടും, എഫ് ഓഫ് എക്സിന് ഫൈനൈറ്റ് സബ് കവർ കിട്ടും. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. ഇഫ് എഫ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എ കോമ്പാക്ട് മെട്രിക് സ്പേസ് എക്സ് ടു അനദർ മെട്രിക് സ്പേസ് വൈ, എക്സ് കോമ്പാക്റ്റ് ആയത് കാരണം എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്തായിരിക്കും, കോമ്പാക്റ്റ് ആയിരിക്കും. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് കോമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ വൈയും എന്തായിരിക്കും, കോമ്പാക്റ്റ് ആയിരിക്കും. Now see this notes. F of f inverse of e is contained in or equal to e for e subset of y, and f inverse of f of e contains or equal to e for e contained in f of x. Equality need not hold in either case. Okay, നമുക്ക് ഇതിനൊരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ് നോക്കാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മി ട്രൈ. സോ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനെ ഡീൽ ചെയ്യാം. സോ ലെറ്റ് e is equal to -1 ക്ലോസ് ലെവൽ -1 1 ആണ് വിചാരിക്കും. And let f is equal to x square. Consider the function x square. So what will be f inverse of e? നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കണേ, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഇ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുക? എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, -1 1ൻ്റെ അണ്ടർ ദ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻവേഴ്സ് ഇമേജ് നോക്കണം. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദാറ്റ്? ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ഡു സംതിങ്. യാ, സോ ഹിയർ യു ഹാവ് ദി വൈ ആക്സസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ -1, ഇവിടെ 1. ഇൻവേഴ്സ് ഇമേജ് ഓഫ് -1 1 അണ്ടർ ദ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ പോകുന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സോ ഇൻവേഴ്സ് ഇമേജ് ഓഫ് -1 ഇടയിൽ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇമേജ് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഡൊമൈനിൽ പോയിന്റ് ഏതൊക്കെയാണ്, അത് ഇതായിരിക്കും. ഏതാ, എക്സ് ആക്സിസിൽ -1 1 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഇ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? Therefore we got f inverse of e is equal to f inverse of e നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? -1 1 കിട്ടി. Now what is the image of f inverse of e? Now you have to know what is f of -1 1. f of -1 1 എന്താ? -1 ഇമേജ് എന്താ? 0 1 അല്ലേ? So that is equal to that is equal to closed interval 0 1. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഇ എടുത്തത് ഇത്, എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ കിട്ടിയത് ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ 0 1. ഏതാണ് വലുത്? -1 1 ആണ് വലുത്. സോ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഇ ക്യാൻ ബി കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇ. അത് സെയിം ആവണം നിർബന്ധമില്ല എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? നമുക്ക് അടുത്തത് ഒന്ന് നോക്കാം. അടുത്തത് എന്താ? എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ഇ കണ്ടെയ്ൻസ് ഇ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ഇ. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് വിൽ ഡു സംതിങ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ കൺസിഡർ e is equal to, let e is equal to interval 0 1. e equal to 0 1 consider here. Again consider the function f of x is equal to x square. So what is f of e? Therefore f of e will be equal to 0 1 image and it is again 0 1. We have here you have 0, here you have 1. x square ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ്. So here this is the image again, so 1 0 1 കിട്ടി. Now what is f inverse of f of e? Therefore f inverse of f of e എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that will be equal to f inverse of closed interval 0 1. that will be എന്താ വരിക? f inverse of that is closed interval -1 1 അല്ലേ? -1 1 അല്ലേ വരിക നമുക്ക്? 0 1ൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഇമേജ്. ഓക്കെ, സോ വിച്ച് ഇസ് ഗുഡ്, വിച്ച് ഇസ് ബിഗർ? ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കിട്ടിയത് വിച്ച് നമ്മുടെ ഇ എന്തായിരുന്നു? ഓക്കെ, ഇ വാസ് അവർ ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ 0 1. സോ ഇ വാസ് അവർ 0 1 ആൻഡ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ഇ ഈസ് -1 1. സോ വിച്ച് ഇസ് ബിഗർ? -1 1 ഈസ് ബിഗർ. ഓക്കെ, സോ ഓൾ ദീസ് കൈൻഡ് നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇത് എഫ് ഇൻവേഴ്സും എഫും ഒരുമിച്ച് വന്നുകൊണ്ട് അത് ഈക്വൽ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. എങ്ങനെ വന്നാലും ആദ്യം എഫ് വന്ന് പിന്നെ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് വന്നാലും പിന്നെ ആദ്യം എഫ് ഇൻവേഴ്സ് വന്ന് എഫ് വന്നാലും സെയിം ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, അത്രയേ ഉള്ളൂ.
if A contain A subset of B implies f of A subset of f of B, f of A union B equal to f of A union f of B. ഇതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട, നമുക്ക് അതിൻ്റെ സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ നോക്കാം. തൽക്കാലം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോപോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ദേർ. അത് ശരിയോ തെറ്റോ അതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പോൾ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട, നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ അന്നേരം നമുക്കത് നോക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. Now theorem 4.15. If f is a continuous mapping of a compact metric space X into Rk, then f of x is closed and bounded. Thus f is bounded. F is a continuous mapping of a compact metric space X into Rk. ഒരു കോമ്പാക്ട് മെട്രിക് സ്പേസിൽ നിന്ന് Rkയിലേക്കുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷനാണ് എഫ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം? എഫ് ഓഫ് എക്സ് ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്നും ബൗണ്ടർ ആണെന്നും കാണിക്കണം. ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു പ്രൂഫാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നത്തെ തിയറത്തിൽ പഠിച്ചുള്ളൂ എന്ത്, എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, എക്സ് കോമ്പാക്റ്റ് ആണ്, സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്തായിരിക്കും? കോമ്പാക്റ്റ് ആയിരിക്കും. കണ്ടിന്യൂസ് ഇമേജ് ഓഫ് എ കോമ്പാക്ട് സെറ്റ് ഇസ് കോമ്പാക്ട്, സോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് കോമ്പാക്ട്. സോ വാട്ട് ഇസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഹിയർ? എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെ ആർക്കയുടെ സബ്സെറ്റാണ്. ആർക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? നമ്മുടെ ഒരു കെ ടപ്പിൾ, ഓക്കെ, യൂക്ലിഡിയൻ സ്പേസിൽ ഓഫ് കെ ഡയമെൻഷൻ. സോ ആർക്കയുടെ സബ്സെറ്റാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോമ്പാക്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ മുന്നേ ഒരു തിയറം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആർക്കയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എന്നിൻ്റെ ഒരു സെറ്റ് കോമ്പാക്റ്റ് ആയ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് എന്താണ്? ഏതൊരു സബ്സെറ്റും കോമ്പാക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? അത് ക്ലോസ്ഡും ബൗണ്ടഡും എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോമ്പാക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്തായി? ക്ലോസ്ഡും ആയി, ബൗണ്ടഡും ആയി. സോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൗണ്ടഡാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്താ? എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൗണ്ടഡ് അതിനർത്ഥം എന്താ? ദർ എക്സിസ്റ്റ്, ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ദർ ഇതിലുണ്ട്, കാണുമായിരിക്കും. സോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൗണ്ടഡ് ആർക്കെ വരെ കിട്ടി. ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട്? ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പർ എം സച്ച് ദാറ്റ് നോം ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നോം വെച്ചത്? ബിക്കോസ് ആർ കെയിലാണ് പറയണത്. സോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ബൗണ്ടഡ്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് എവിടുത്തെ ആളാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ആർ കെ. സോ ഫോർ എവറി എക്സ്, ഫോർ എവറി സ്മോൾ എക്സ്, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ കെ ടപ്പിൾ ആയിരിക്കും. സോ ഒരു കെ ടപ്പിളിനേക്കാളും വലിയൊരു റിയൽ നമ്പർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ നമുക്ക് ഇതിനെ റിയൽ നമ്പറായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ടേക്ക് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദിസ് നമ്പർ ഫ്രം ദി ഒറിജിൻ. സോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം ദർ എക്സ് ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് എം സച്ച് ദാറ്റ് നോം ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം ഫോർ എവറി എക്സ് ബിലോങ്ങിങ് ടു എക്സ്. ദിസ് എഫ് ഇസ് ബൗണ്ടഡ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ. Theorem 4.16. Suppose f is a continuous real function on a compact metric space X. നേരത്തെ അതേ സെറ്റപ്പ് തന്നെയാണ്. എഫ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷനാണ്. എവിടെ? കോമ്പാക്ട് മെട്രിക് സ്പേസ് എക്സിൽ കണ്ടിന്യൂസ് റിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അല്ലേ? നേരത്തെ ആർ കെയിലേക്കായിരുന്നു. ഹിയർ എഫ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എക്സ് ടു ആർ വെർ എക്സ് ഇസ് എ കോമ്പാക്ട് സെറ്റ്. ഇതൊരു കോമ്പാക്ട് മെട്രിക് സ്പേസ് ആണ് എക്സ്, റിയൽ ഫംഗ്ഷനാണ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സുപ്രീമം of f of p for p coming from x, and little m is equal to infimum of f of p where p is coming from x. Capital M supreme ആണ്, supreme of f ആണ് capital M, little m infimum of f ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണിക്കണം? there exist p and q, capital P and q in x such that f of p equal to m and f of q is equal to m. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. f ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് on a compact set ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് അറ്റെയിൻസ് ഇറ്റ്സ് മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം. ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ മാക്സിമം മിനിമം ആ സെറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് റിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കോമ്പാക്ട് മെട്രിക് സ്പേസ് അറ്റെയിൻസ് ദ മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം. അതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. സോ പ്രൂഫ് വളരെ എളുപ്പമാണ്. എഫ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എക്സ് ടു ആർ, എഫ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ എക്സ് ആൻഡ് എക്സ് ഇസ് കോമ്പാക്ട്. ഇതൊക്കെ ഗിവൺ കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. ദെർഫോർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് കോമ്പാക്ട് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർ. എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോമ്പാക്റ്റ് ആയി, എവിടേക്കാണ് പോണേ? ആറിലേക്കാണ് ഫംഗ്ഷൻ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആറിൻ്റെ സബ്സെറ്റായി. എക്സ് കോമ്പാക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്തായി? കോമ്പാക്റ്റ് ആയി. സോ ബൈ ഹെയ്നെ-ബോറൽ തിയറം, കാരണം ആറോ ആറിൻ്റെ ഈ സബ്സെറ്റ് കോമ്പാക്റ്റ് ആണല്ലോ എന്താണ്? അത് ക്ലോസ്ഡും ബൗണ്ടറും ആയിക്കോളും. സോ ബൈ ഹെയ്നെ-ബോറൽ തിയറം എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്തായി? ക്ലോസ്ഡും ബൗണ്ടഡും ആയി. സോ ക്ലോസ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ് ക്ലോസ്ഡ് ആവുക ഇഫ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് ലിമിറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ്. അതിൻ്റെ എല്ലാ ലിമിറ്റ് പോയിൻറ്റ്സും അതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ സംഭവം എന്താവുക? ക്ലോസ്ഡ് ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ബൗണ്ടർ എന്താ? നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ കണ്ടു കാണുന്നത് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ ക്യാപിറ്റൽ എം സച്ച് ദാറ്റ് മോഡ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടി വരിക? ക്ലോസ്നെസ് കൺസെപ്റ്റാണ്. സോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ക്ലോസ്ഡും ബൗണ്ടറാണ്. സിൻസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ബൗണ്ടഡ്, ബൗണ്ടർ ആയത് കാരണം എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? എഫ് ഓഫ് ഒരു സെറ്റ് ബൗണ്ടർ ആണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും? അതിന് സുപ്രീമം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും, ഇൻഫ്യൂം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ എഫ് ഓഫ് എക്സിന് സുപ്രീമം ഉണ്ട്, ഇൻഫ്യൂമം ഉണ്ട്. ലെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എം ബി ദ സുപ്രീമം ആൻഡ് ലിറ്റിൽ എം ബി ദ ഇൻഫ്യൂമം ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ സുപ്രീമം ഇൻഫ്യൂമം ആണെന്ന് ഇത് ക്യാപിറ്റൽ എം സ്മോൾ എം എന്ന് വിചാരിക്കുക. പക്ഷേ എഫ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും സുപ്രീമം ഇൻഫ്യൂമം എന്തായിരിക്കും? സുപ്രീമം ഇൻഫ്യൂമം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? അതൊക്കെ എപ്പോഴും ലിമിറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ആയത് കാരണം ഈ ക്യാപിറ്റൽ എമ്മും സ്മോൾ എമ്മും എവിടെയുണ്ട്? എഫ് ഓഫ് എക്സിലുണ്ട്.
എഫ് ഓഫ് എക്സിന് എഫ് ഓഫ് എക്സിലെ മെമ്പേഴ്സാണ് എന്ത്, എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള സെറ്റിലുണ്ട് ആര്, സ്മോൾ എമ്മും ക്യാപിറ്റൽ എമ്മും. എഫ് ഓഫ് എക്സിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ, വി ഹാവ് പി ആൻഡ് ക്യൂ ഇൻ എക്സ് ഇസ് ദാറ്റ് എം ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് പി ആൻഡ് സ്മോൾ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ക്യൂ. റേഞ്ച് സെറ്റിൽ രണ്ട് ആൾക്കാർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റേഞ്ചിലെ ആൾക്കാർ എഫ് ഓഫ് എക്സിലെ ആൾക്കാരെ ക്യാപിറ്റൽ എം സ്മോൾ, അതിനർത്ഥം ആ വാല്യൂ വരാൻ രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടാവണമല്ലോ. അതിനെ ക്യാപിറ്റൽ പി എന്ന് വിളിച്ചു, ലിറ്റിൽ എമ്മിന് ഇമേജ് ആയിട്ട് വരുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു, ക്യൂ എന്ന് വിളിച്ചു. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. സോ എഫ് is a continuous function from a compact set to R. If it is a real valued continuous function from a compact set, then the function attains its maximum and minimum. Now note, small m is less than or equal to f of x less than or equal to capital M for every x coming from x, and f of q less than or equal to f of x for every less than or equal to f of p for every x. Okay, ഒന്നുമില്ല, ലിറ്റർ നമുക്ക് മാക്സിമം മിനിമത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നേ ഉള്ളൂ. വാട്ട് ഇസ് തിയറം 4.17? Suppose f is a continuous 1-1 mapping of a compact metric space x onto a metric space y. So here f is a continuous function 1-1 and onto. Okay, this is something interesting. So f is a function from x to y. Now this f is 1-1 and also this is onto. ഓക്കെ, ഓൺ ടു മീൻസ് വാട്ട്, വൈയിൽ നിന്ന് ഏത് ആളെടുത്താലും നമുക്ക് ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാണ്. 1-1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിലുള്ള ഏത് ഡിഫറെൻറ്റ് ആൾക്കാർക്ക് വൈയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമേജസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ എഫ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് 1-1, കണ്ടിന്യൂസും കൂടിയാണ് അല്ലേ. സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ കണ്ടിന്യൂസ് 1-1 on to map from x to y. Then the inverse mapping f inverse. Okay, then the inverse mapping f inverse defined from y to x. ഇൻവേഴ്സ് മാപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അതായത് വൈയിൽ നിന്ന് ഒരാളെ എടുക്കും, ആ ഓൺ ടു ആയതിന് ഉറപ്പായിട്ടും പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ആളുടെ പ്രീ ഇമേജ് ആരാണോ അയാളാണ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എന്നുള്ള മാപ്പിൽ ആ എലിമെൻ്റ് ഇമേജ് വരുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണത്. സോ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ വൈ ബൈ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു എക്സ്. ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണത്. അത് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് കാണിക്കണം. എവിടെ നിന്ന്, വൈയിൽ നിന്ന് എക്സിലേക്ക്. സോ യു ഹാവ് ടു ഷോ ദാറ്റ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് മാപ്പ് ഫ്രം വൈ ടു എക്സ്, ഫ്രം വൈ ഓൺ ടു എക്സ്. എളുപ്പമാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒന്നുമല്ല, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So f is a function from x to y. It is 1-1 onto and continuous. So the first sentence is okay, where x and y are metric spaces and x is compact. Okay. Then f inverse is a function from y to x. 1-1 onto ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വൈയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റും പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടാവും. സോ വൈയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻവേഴ്സ് ഇമേജ് ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഉറപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം, ബിക്കോസ് എല്ലാത്തിനും പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ട്, ലോങ് ടു ഫംഗ്ഷൻ ആയത് കാരണം. സോ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം y to x. Wonderful. Now by theorem 4.8, a mapping f from a metric space x into metric space y is continuous if and only f inverse of v is open in x. നമ്മൾ ഒരു ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ തിയറം പോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആവാൻ എന്ത് വേണം, ഇൻവേഴ്സ് ഇമേജ് ഓഫ് ഓപ്പൺ സെറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ആവണം. അതാണ് നമ്മൾ 4.8 തിയറത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അപ്ലൈങ് ദിസ് തിയറം വി സീ ദാറ്റ്, നോക്കൂ, എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനെ പറ്റി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഫ്രം വൈ ടു എക്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആവാൻ എന്ത് വേണം, ഇൻവേഴ്സ് ഇമേജ് ഓഫ് ഓപ്പൺ സെറ്റ് ഓപ്പൺ ആവണം. അതായത് എക്സിൽ നിന്ന് നോക്കൂ, എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം വൈ ടു എക്സ്. വൈയിൽ നിന്ന് എക്സിലേക്കാണ് ആരുള്ള എഫ് ഇൻവേഴ്സ് നമുക്കുള്ളത്. സോ ഇൻവേഴ്സ് ഇമേജ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, എക്സിൽ നിന്ന് ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് വി എടുക്കണം. സോ യു ടേക്ക് എൻ ഓപ്പൺ സെറ്റ് വി ഫ്രം എക്സ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഷോ ദാറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് ഇമേജ് ഓഫ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ. സോ എഫ് ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഇമേജ് ഓഫ് ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ, എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓൾ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വി, അത് വൈയിലാണ്. അതെന്താന്ന് കാണിക്കണം നമുക്ക്, അത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആണെന്ന് കാണിക്കണം. ഇത് കാണിച്ചാൽ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എന്തായി, കണ്ടിന്യൂസ് ആയി. ഓക്കെ, സോ ഫോർ എവറി ഓപ്പൺ സെറ്റ് വി കമ്മിങ് ഫ്രം എക്സ്, എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വി എന്താണ്, എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എഫ് ഓഫ് ആണ്, ബിക്കോസ് ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് വി ആവും. കാരണം എന്താ, 1-1 on-2 ആയതുകൊണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച എക്സാമ്പിളിൽ 0-1 -1 ഒക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ കുറേ കാണിച്ചില്ലായിരുന്നോ, അവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല, 1-1 on-2 ആ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും അവിടെ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലായിരുന്നു അവിടെ. ഓക്കെ, സോ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓൾ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വി എന്താണ് അവിടെ, എഫ് ഓഫ് വി ആണ്. ഓക്കെ, സോ എഫ് ഓഫ് വി ഓപ്പൺ ഇൻ വൈ എന്ന് കാണിച്ചാൽ നമ്മുടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ കാണിക്കണം എന്താ, എക്സിൽ നിന്ന് ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് വി എടുക്കുക, നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് വി വൈയിൽ ഓപ്പൺ ആണെന്ന് കാണിച്ചാൽ വി ആർ ഡൺ. നമ്മുടെ പ്രൂഫ് അവിടെ കഴിയും. കാരണം എഫ് ഓഫ് വി ഓപ്പൺ ഇൻ വൈ എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം എന്താ, എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓൾ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വി ആണത്. അപ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ എന്ന് കിട്ടി. സോ ബൈ നമ്മുടെ തിയറം കോൾ ദ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ തിയറം ഫോർ കണ്ടിന്യൂറ്റി, ഇൻവേഴ്സ് ഇമേജ് ഓഫ് ഓപ്പൺ സെറ്റ് ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്നുള്ള ആ റിലേഷൻ പ്രകാരം എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എന്താവും, കണ്ടിന്യൂസ് ആവും. സോ സപ്പോസ് ദാറ്റ് വി ഈസ് എൻ ഓപ്പൺ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മൾ തിയറത്തിന് ഇനി നമ്മൾ ഫോർമുലായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്.
Suppose that V is an open subset of X. Okay, so V open subset of X ആണ്, Xൻ്റെ open subset എടുത്തു, open ആണ്. Okay, so V complement closed down ഉറപ്പായിട്ട്, because since V is open in X, V complement is closed in X by definition. Closed subset of a compact set is compact. Okay, അത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഡെഫിനേഷൻ അല്ലേ, നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലോസ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് കോമ്പാക്ട് സെറ്റ് കോമ്പാക്റ്റ് ആണ്. ദെർഫോർ വി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്താണ്, അത് കോമ്പാക്ട് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ആയി. ദെർഫോർ വി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കോമ്പാക്ട് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, വണ്ടർഫുൾ. ഇനി എഫ് എസ് എ ഫംഗ്ഷൻ, എഫ് ഫ്രം എക്സ് ടു വൈ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. വി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കോമ്പാക്ട് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ആണ്. ദെർഫോർ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ഇമേജ് ഓഫ് എ കോമ്പാക്ട് സെറ്റ് കോമ്പാക്റ്റാണ്. എക്സിൻ്റെ സബ്സെറ്റാണ് വി കോംപ്ലിമെൻറ്റ്, വി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കോമ്പാക്റ്റ് ആണ്, എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ദെർഫോർ എഫ് ഓഫ് വി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്താവും, ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പാക്ട് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് വൈ. സോ എഫ് ഓഫ് വി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്തായി, കോമ്പാക്ട് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് വൈ ആണ്. ഓക്കെ, നൗ കോമ്പാക്ട് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ മെട്രിക് സ്പേസ് ഇസ് ക്ലോസ്ഡ്. നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു മെട്രിക് സ്പേസിൻ്റെ കോമ്പാക്ട് സബ്സെറ്റ് എന്താ, ഉറപ്പായിട്ട് എന്തായിരിക്കും, ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വൈ ഒരു മെട്രിക് സ്പേസ് ആണ്, മെട്രിക് സ്പേസിൻ്റെ ഒരു കോമ്പാക്ട് സബ്സെറ്റ് ആണ് എഫ് ഓഫ് വി കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. ദെർഫോർ എഫ് ഓഫ് വി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്തായി, നമുക്ക് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് കിട്ടി. ദെർഫോർ എഫ് ഓഫ് വി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇസ് ക്ലോസ്ഡ്. നൗ വാട്ട് ഇസ് എഫ് ഓഫ് ദാറ്റ്, എഫ് ഓഫ് വി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ എഫ് ഓഫ് വി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാം. ഒരു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻ്റ് ആദ്യം എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എഫ് ഓഫ് വി കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് എടുക്കുക. then try to show that this x belongs to എഫ് ഓഫ് വി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഇപ്പുറത്ത് വൈ ആർ എച്ച് എസ് വൈ എടുത്തിട്ട് എൽ എച്ച് എസ് ഉണ്ട് കാണിക്കുക. രണ്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എഫ് ഓഫ് വി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് വി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് വി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. സോ എഫ് ഓഫ് വി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വൈയിൽ ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന് കിട്ടി. എഫ് ഓഫ് വി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വൈയിൽ ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് വി എന്തായി, വൈയിൽ ഓപ്പൺ ആയി ബൈ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പൺനെസ് ആൻഡ് ക്ലോസ്നെസ്. സോ എഫ് ഓഫ് വി ഈസ് ഓപ്പൺ ഇൻ വൈ ആയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, എഫ് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി. ബിക്കോസ് എഫ് ഓഫ് വി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വി ആണ്. അപ്പോൾ എക്സിൽ നിന്ന് ഇൻവേഴ്സ് ഇമേജ് വൈയിൽ നിന്ന് എക്സിലേക്കായിരുന്നു നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, എക്സിൽ നിന്ന് വി എടുത്തിട്ട് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വി വൈയിൽ ഓപ്പൺ ആണെന്ന് കാണിച്ചു. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ, ബൈ ദാറ്റ് തിയറം, ബൈ ദ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ തിയറി ഫോർ കണ്ടിന്യൂറ്റി, എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇവിടെ തൽക്കാലം നിർത്തി, നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം.